Sir, please tell me. Yes, good afternoon to everybody. That I got the reply from you. That I know that you are hearing me and I am hearing you. Yes, read what I posted on the screen. Anyone? Read what I posted on the screen. Yes. If you cannot do great things, do small things is a great way. Yes, that is the point. And suppose why I gave this. If you cannot do a great thing, it's no matter. Do small thing in a great way. That is enough. There is a Napoleon Hill. He said, if you cannot do a great thing, do small thing in a great way. At least that is the satisfaction left to you for that regard. Yes, we are dealing about because I already told you that we covered the section 14 of the rule against the perpetuity, and then if you happen to see the next topic is doctrine of election. That is the doctrine of election because we covered up it and I would like to show you also where we covered. Yes. So doctrine of this is the vested and contingent interest that we covered it, and transfer to unborn person also we covered the last but one class, and yesterday class that we dealt section 14 rules against the perpetuity, which goes with the section 18 that of the exception of the Transfer Property Act 1882. Yes, the unit 2, that means we have successfully completed the unit 1, then we are entering into the unit 2, that the doctrine of election, because all these are doctrines which are very much famous in Transfer Property Act. So the next topic is the doctrine of election, and we will see what is the doctrine of election. Yes, doctrine of election. And what do you mean by election? Anyone can give the answer to my question. Yes, they say election. What did you understand by election? Yes. ఎన్నుకోవడం. Yes. ఏ విధంగా ఎన్నుకుంటారండి? చేతులు లేపా? ఎలా అయినా ఎన్నుకోవడం. Here, generally the election through the secret ballot. Of course, చేతులు లేపి కూడా చెప్పచ్చు. ఎవరైనా చెప్పండి, ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? Raise your hands. Yes, 1, 2, 3, 4, 5. Raise your hands. Those who are against it. Okay, that way also that way. Sir, చిత్తుబొత్తి వేసి కూడా ఎన్నుకోవచ్చా? Yes. Head and tail. అంటే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సార్ ఎన్నుకోవడం. ఎన్నుకోవడం అంటే ఒక పద్ధతి ఉంటుంది దానికి. సో దట్ ఇస్ ఏ సీక్రెట్ బ్యాలెట్, అది ఒకటి ఉంటుంది. ఎన్నుకోవడం ఎట్లుంటది? సపోజ్ మీకు బిర్యానీ పెట్టింది అనుకోండి, తర్వాత పప్పన్నం పెట్టింది అనుకోండి, అరే నీ ఏది ఇష్టం అంటే అది తినరా అని అనుకోండి, దాన్ని ఎన్నుకోవడం అంటారా కాదా? ఎన్నుకోవడమే సార్. So what do you prefer it? Suppose a biryani is there and there is a pappannam is there. What do you prefer? Biryani. Biryani, sir. Biryani you will prefer because it's a tasty, it's a very good and very okay. ఎన్ని రోజులు ప్రిఫర్ చేస్తారండి ఎట్లా బిర్యానీ? 1 or 2 days, sir. ఆ తర్వాత ముఖం కొడుతుంది కదా, మళ్ళీ పప్పన్నం తింటారు. సో ఏదైనా లిమిటెడ్ లో చేయాలా? ఇప్పుడు బీపీ ఎక్కువన్నా కష్టమే, బీపీ తక్కువన్నా కష్టమే, షుగర్ ఎక్కువన్నా కష్టమే, షుగర్ తక్కువన్నా కష్టమే. సో ఆల్వేస్ ద మిడిల్, the pendulum, the middle class is a very good. Neither the too much high, not the too low. So election means you have to choose it. Means a choice is given to you to choose. Suppose apple is there, guava is there. Which one you want it? Yes, anyone? Apple. Apple, because the apple nutritious is more, that's why that you would like to prefer it there. And if it is then cashew nut is there and groundnuts are there, which you will prefer? Cashew nut. Cashew nut, because the caloric value is more. But if you see the caloric value of both the things, it is almost all the same. If the caloric value a little bit more in the cashew nut, a little less in the groundnuts are there, because those who are poor, they will eat the cashew nuts. Sorry, those who are the poor, they will eat the groundnuts. Those who are rich, they eat the cashew nuts. Okay, so selection would be there to choose any one of your choice. That is called election. So now election is the right of selecting one of several forms of action for the redress of injury or enforcement of a right. Either enforcement of a right or redressal of the injury or selection of the right or choice of it. Anything would be there. When the two alternative options are there, you can choose any one it. అరే నీకు పిజ్జా కావాలన్నా బర్గర్ కావాలన్నా చెప్పు, చెప్పాలా ఏదో ఒకటి.
పిజ్జా కావాలి, ఎందుకంటే పిజ్జా కాస్ట్లీ కాబట్టి. ఓకే, పిజ్జా కావాలి, అది ఎందుకంటే చీజ్తో తయారు చేసి పెట్టింది. సార్ అది సగం ఇది సగం. No, sir. I gave the option, either you want this or you want that. You have to choose between the two. So election is a choosing between the two rights by a person who derives one of them under same instrument in which a clear intention appears that he should not enjoy both. Suppose I can choose either one or I can say no also. Is it or not? Is it or not? Is it? Yes, it is. Sir, I don't want neither the pizza nor the burger. Then what do you want? Egg puff. It is his choice. So now, when the option is given over there, either you can choose it or you can say deny it. But you cannot say two options. No, I want the both. Because option is only one. You cannot choose election. I want the both of them. Or half of them, half of it. So it is either you approbate it or reprobate it. Means either you accept it, approbate it, or reprobate it. Means you don't accept it. Because a person in one breath cannot blow even cold air and hot air. Only one air he can blow it at a time. Either cold air or a hot air. There is only one possibility would be there, but not the two possibility. So that is what is section 35 says. The section 35 of the TP Act 1882, the election when necessary, where a person professes to, here professes means says, to transfer the property which he has no right to transfer. Actually, it is not the property of him, but he would like to transfer that property which belongs to the other person to another person, and giving some of his own property to the other person who is transferring the property to the another person. Sorry, other person, another person, this person, that person. చెప్పడం కన్నా సార్ ఏబిసి చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇక్కడ చెప్పినది సుల్తాన్పూరే చెప్తాను నేను. ఇల్లు స్టేషన్ సుల్తాన్పూరే ఉన్నది ఇక్కడ. ఓకే, లేదా సుల్తాన్పూరే ఇల్లు స్టేషన్ తీసుకున్నాను. The farm of Sultanpur is the property of C. Who is the owner of the Sultanpur? Tell me. Who is the owner of the Sultanpur? C. The farm of Sultanpur is the property of C. Means C is the owner of the property and worth 800 rupees. Okay. A, the person, another person, A, by name A, by an instrument of gift. He made an instrument of gift, professes to transfer it to B. So A thinking to transfer the Sultanpur property to B. But the Sultanpur property belongs to C and A is not the owner of the property. But he says giving by the same instrument in the same transaction. In the same transaction he is writing, I would like to give 1000 to C. How much the profit the C is going to get? Yes? 200. 200 the profit he is going to get, because the worth of the Sultanpur is only 800. But A is promising to pay to C 1000, but the B has to transfer the property to B. So because he gave such a thing, A, he is not the owner of the property, but he professes that Sultanpur is belong to C and he would like to give the form of a deed or a transfer in the form of anything to B by giving the C 1000 rupees in consideration for the property which is going to. Now the option, who can elect it here? Who is having the election option? Yes? చెప్పాలండి, లేకుంటే పాస్ అనండి, నేనే చెప్తా. C is having the election option because either accept the 1000 or give the property to the B. Transfer the property to the B. Anyone he can choose it. లేదు సార్ నేను 1000 రూపాయలు ఉంచుకుంటా కానీ ప్రాపర్టీ కూడా ఉంచుకుంటా సార్ బికి ఇవ్వనంటే, either you accept it or deny it. Either appropriate it or reprobate it. But you cannot say half. అరే ఆడనా మొగనా చెప్పురు. ఆడైతే ఆడ చెప్పాలా, మగైతే మగ చెప్పాలా, అంతే. ఈ మధ్యలో చెప్పద్దు మళ్ళీ. Are you following me? Yes, sir. Yes. So
C elects the retain the farm. C ఏం చేసిండు? No, I don't want to give the 800 because this is a property. Sultanpur is my father property. నాకు మా నాయన చిహ్నం ఉండాలా, గుర్తు ఉండాలా, రిమెంబరెన్స్ ఉండాలా. I don't want to give. C elects to retain the farm. So that means he doesn't want to accept the 1000 of A. That means he doesn't want to transfer the property of the Sultanpur to C because he wants to retain it. So he forfeits the gift of the rupees 1000. So he forfeits the gift of rupees 1000. In the same case, suppose A dies before the election. Suppose A dies. ఎవరండి ఇక్కడ? 1000కి ఇస్తా, 1000 తీసుకుంటా ఉన్న వ్యక్తి. ఏ ఎవరు? టర్మినాలజీలో చెప్పండి. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ టర్మినాలజీలో. ట్రాన్స్ఫర్ ఆరా ట్రాన్స్ఫరియా? ట్రాన్స్ఫర్ ఈ సి అవుతాడు. సారీ, ట్రాన్స్ఫర్ ఈ బి అవుతాడు. ఎందుకంటే బి ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ కదా. ట్రాన్స్ఫర్ ఈ బి అవుతాడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఏ అవుతాడు. మధ్యవర్తి ఎవరు? బి. ఆ మధ్యవర్తి ఏంటిది? పైసలు ఇస్తే ఇస్తాడు, లేకుంటే ఇవ్వడు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? బి ఈజ్ ఏ మిడిల్ మ్యాన్. సో ఏ డైస్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్. ఏ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ డైస్ బిఫోర్ ద ఎలక్షన్. ఎవరు ఎలక్షన్ చేస్తారు ఇక్కడ? సి చేస్తాడు. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? అండ్ హిస్ రిప్రజెంటేటివ్ మస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ rupees 1000 pay 800 to B. అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలా? ఏ చనిపోయినా ఏ రిప్రజెంటేటివ్ అవుట్ ఆఫ్ ది 1000 పే rupees 800 to B. ఎందుకంటే బికి ఏదో అవిగేషన్ పెడతారు. అరే నీకు సుల్తాన్పూర్ ఇస్తాను రా అంటాడు. ఎవరికి? బికి. ఎవరంటారు? ఇలా అంటారు. ఎందుకంటాడు? ఏదో ఇంటర్నల్ మ్యాటర్ ఉన్నది కాబట్టి అంటాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళి అంటాడు? సి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనిచ్చి నీకు ఇస్తాను రా అంటాడు. కానీ సి ఇవ్వలేదు కాబట్టి డిజపాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరు ఇక్కడ? ఈ ప్లేస్ లా బి అవుతాడు. అవుతాడా కదా అండి? ఇక డిజపాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాను నేను. ట్రాన్స్ఫర్ ఎంటలేను నేను. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవరైతారు? అఫ్ కోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏ బి అవుతాడు ఇక్కడ ఎట్లయినా, బికాజ్ ఇట్స్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ది సి ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు ద బి. సో ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరు? ఏ. అది ఏ చచ్చిపోయింది అనుకోండి, మరి డిజర్ట్ పాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఎవరు ఇవ్వాలా పైసలు? ఏ రిప్రజెంటేటివ్ ఇవ్వాలా. ఎంత పైసలు ఇవ్వాలా? 800 ఇవ్వాలా. ఎందుకు ఇవ్వాలా? వాడు సుల్తాన్పూర్ ఇస్తానన్నాడు కదా. ఎందుకు ఇస్తానన్నాడు? ఏదో ఇంటర్నల్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇస్తానన్నాడు. లేకుంటే ఉట్టిగానే ఇస్తారని. సార్, దారిన పోయే దానయ్యకు మీరు రోలెక్స్ వాచ్ ఇస్తారా అండి? నో సార్, ఏదో ఒక అమౌంట్ ఏదో ఒకటి ఇస్తా అంటే ఇస్తాం. రోలెక్స్ వాచ్ ఇచ్చింది అనుకోండి, వాడు ఏమంటాడు? బాబు ఒకసారి ఎర్రగడ్డకు పోయేస్తావాను అని అడుగుతాడు. మనకే అడుగుతాడు. అడగాడా అండి? అవును సార్, వీడు పిచ్చోడు అనుకుంటారు. అయితే ఇంటర్నల్ ఏదన్నా ఉన్నదనుకోండి, ఇచ్చింది అనుకోండి. ఎందుకంటాడు? అది మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ పనిచేస్తాడు కాబట్టి తన బిడ్డని ఇయ్యడానికి అది చేసింది అనుకోండి, అది గాలం వేసింది అంటారు దాన్ని. వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ. ఫాలోయింగ్ మీ? Yes. Now coming to the point here. So a person taking no benefit directly under a transaction but deriving a benefit under the indirectly need not elect. So ఎవరు ఎలక్ట్ చేయలేరంటే ఎవరైతే ఆప్షన్ ఉంటారో వాళ్ళే ఎలక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. A person who is in his own capacity takes a benefit under the transaction may in another descend therefrom. So a person is having a choice either to reject it or to accept it. Exception to the last preceding 4 rules, where a particular benefit is expressed to be conferred on the owner of the property which the transferor professes to transfer, and such benefit is expressed to be in lieu of that property. If such owner claims the property, he must relinquish the particular benefit, but he is not bound to relinquish any other benefit conferred upon him by the same transaction. అయితే పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇదంతా ఇట్లా చదివితే మనకి ఏం అర్థం కాదు. ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్ తీసుకుంటేనే అర్థమవుతుంది మనకు. ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు అర్థం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది అసలు ఏం చదివినాం పైన, ఏది ఎక్కడ వర్తిస్తుందా అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, నౌ పే అటెన్షన్ క్లియర్లీ. ఏ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు బి అన్ ఎస్టేట్ టు విచ్ సి ఈజ్ ఎంటైటిల్. ఇప్పుడు ఓనర్ ఎవరండి ప్రాపర్టీకి?
చెప్పాలా? ఓనర్ ఎవరండి ఈ ప్రాపర్టీకి ఇక్కడ ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లా? ఏ సార్? ఏ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు టు బి అన్ ఎస్టేట్ టు విచ్ సి ఈజ్ ఎంటైటిల్. ఇదే సీనే సార్. సి ఎంటైటిల్. ఏ దగ్గర ఏం లేదు, వాడు అసలు ప్రాపర్టీ ఓనరే కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే వాడు అంటాడు నీకు ఇన్ని పైసలు ఇస్తా అంటాడు, లేక నా బిడ్డని ఇస్తా అంటాడు, ఏదో ఒకటి అంటాడు తర్వాత. సో ఏ ట్రాన్స్ఫర్ టు బి అన్ ఎస్టేట్ టు విచ్ సి ఈజ్ ఎంటైటిల్ అండ్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్, అదే ట్రాన్సాక్షన్ లా గివ్ సి ఏ కోల్ మైన్. ఎందుకు ఇస్తాడండి వాడు? సి ప్రాపర్టీ బికి ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానంటాడు? సికి ఏమి ఇస్తాడు? అది ఎక్స్చేంజ్ సార్. అదే ఏం ఇస్తాడు? సికి ఏమి ఇస్తాడు? ఎస్టేట్ సార్. ఎస్టేట్ కాదండి, కోల్ మైన్ ఇస్తాడు కదండి. కోల్ మైన్. సార్ సార్ క్లియర్ గా రాసి ఉంది కదండి అక్కడ. సో సో సి టేక్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది మైన్. సి ఏం చేస్తాడు? పొజిషన్ ఆఫ్ ది మైన్ తీసుకుంటాడు, మైన్ అండ్ ఎగ్జాస్ట్ ఇట్, అంటే ఆ కోల్ అంతా అమ్ముకుంటాడు. అంటే అర్థం యాక్సెప్ట్ చేసిండా డినై చేసిండా? యాక్సెప్ట్ చేసిండు. మరి యాక్సెప్ట్ చేస్తే మరి సి ఎస్టేట్ బికి ఇవ్వాలని వద్దా? ఇవ్వాలి సార్. ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకు ఏమన్నారు? ఏ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు బి అండ్ ఎస్టేట్ టు విచ్ సి ఈజ్ ఎంటైటిల్ మీన్స్ సి ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఇట్. కానీ సికి ఏమి ఇస్తాడు? ఒక కోల్ మైన్ ఇచ్చిండు, ఆ కోల్ మైన్ ని సి యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు. అయితే అర్థం యాక్సెప్టెడ్ అన్నట్టు. ఏది? ఇంప్లాయిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అన్నట్టు అది. ఇప్పుడు మీరు బస్సు ఎక్కుతారండి, రాజధాని ఏసీ ఎక్కుతారు. అయితే రెండు విధాలు ఉంటాయి. అది బస్సు టికెట్ లోపల కూడా ఇస్తారు, లేకుంటే ముందుగా తీసుకుని ఎక్కాలా. రెండిట్లో ఏదైనా సరే మీరు టికెట్ తీసుకుంటే ఎక్కినరు అనుకోండి, ఇంప్లాయిడ్ ఏంటిది అర్థం? మీరు టికెట్ కొంటారు అన్నట్టు అర్థమే కదా. మరి అక్కడ మీరు ఎక్కిన తర్వాత నాకు పైసలు లేవంటే ఊకుంటాడా అండి? ఆ కాలువ ఒడ్డు కాడ దిప్పుతాడు, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ రావాలి మీరు. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. Yeah. So C takes the position of the mine and exhausts it. He has thereby confirmed the transfer of the estate to B. అంటే అర్థం బికి ఇచ్చినట్టే, ఎందుకంటే సి యాక్సెప్ట్ చేసిండు కాబట్టి. ఏం యాక్సెప్ట్ చేసిండు? కోల్ మ్యాన్. ఎవరిచ్చిండ్రు? ఏ ఇచ్చిండ్రు. ఏ ఏమన్నాడు? బికి నీ స్టేట్ ఇవ్వన్నాడు. మరి ఇది ఏ నుండి సి కోల్ మ్యాన్ తీసి ఎగ్జాస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కెన్ హీ ఎంజాయ్ ద బోత్? ఇది ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు కోల్ మైన్ ఎగ్జాస్ట్ చేసినప్పుడు ద సి ప్రాపర్టీ షుడ్ బి గివెన్ టు బి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. గుడ్. సో ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ విత్ ఇన్ 1 year, సపోజ్ వాడు ఎగ్జాస్ట్ చేసుకున్నాడు ఏది కోల్ మైన్, కానీ ఏం మాట్లాడతాడు ఇక. ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ విత్ ఇన్ 1 year ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ సిగ్నిఫై టు ద ట్రాన్స్ఫరర్. ఈ ట్రాన్స్ఫరర్ ఎవరు ఇక్కడ? ఏ ఆర్ హిజ్ రిప్రజెంటేటివ్ హిజ్ ఇంటెన్షన్ టు కన్ఫర్మ్ ఆర్ డిసెంట్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. You actually number one, he is exhausted the coal mine and he did not give the answer. I did not transfer it and he kept quiet. So a transferor will wait for one year, and if the transferor dies, his representative wait for 1 year. So his intention to confirm or to dissent from the transfer. The transferor or his representative may, upon the expiration of that period, a period 1 year period, require him to make his election. 1 year లోపల ఎలక్షన్ తీసుకోలే అంటే ఇత్తడా ఇవ్వడా అని తెలియలే. అండ్ ఇఫ్ హీ డస్ నాట్ కంప్లై విత్ ద సచ్ ఎ రిక్విజిషన్, ఏది ఇస్తారన్న చెప్పాలా ఇవ్వరన్న చెప్పాలా? ఎస్టేట్ ఎవరికి? బికి. ఎవరు? సి. ఎందుకంటే ఏ కోల్ మైన్ ఇచ్చిండు కాబట్టి ఆ కోల్ మైన్ ని సి ఎగ్జాస్ట్ చేసుకున్నాడు, యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు విత్ ఇన్ ఏ రీజనబుల్ టైమ్, అండ్ హీ హాజ్ రిసీవ్డ్ ఇట్. హీ షాల్ బి డీమ్డ్ టు హ్యావ్ ఎలక్టెడ్ టు కన్ఫర్మ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. సపోజ్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా 1 year ఆగిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ దట్ హీ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ హిస్ ఎస్టేట్ టు ద బి బికాస్ సి exhausted the coal mine which is given to him by A. Is it clear? Is it clear or shall I repeat? Yes, sir. Yes, sir అంటే రిపీట్ చేయమన్నట్ట వద్దన్నట్ట? No, sir. ఓకే ఓకే. మీరు అరే ఇస్తానన్నా చెప్పు, ఇవ్వకనన్నా చెప్పు. 1 year ఊకున్నారు అనుకోండి, అర్థమవుతుంది. ఇచ్చింది కూడా మళ్ళీ వాడు తీసుకున్నాడు, ఎగ్జాక్ట్ చేసింది అనుకోండి, అర్థం 1 year లోపట either whether he say yes, whether he say no, but he exhausted what I have given, then he is supposed to transfer the property to B, who
సి ట్రాన్స్ఫర్ చేయవలసిందే. Is it clear? So now Accept let I this. see, yes, let I see the further. ఒక కేసులో చూద్దాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ, ఎవరి డిజబిలిటీ? ఎలక్షన్ చేసుకున్నానికి డిజబిలిటీ ఉన్నదనుకుందాం. ద ఎలక్షన్ షల్ బి పోస్ట్పోన్ అంటిల్ ద డిజబిలిటీ సీజెస్. సపోజ్ బి డిసైడ్, ఇక్కడ ఈ పైన ఎగ్జాంపుల్ సి డిసైడ్ చేయలేకపోయాడు, ఏది ఇవ్వాలనా ఇవ్వద్దా, అటువంటి ఇవ్వాలనా ఇవ్వద్దా అని డిసైడ్ చేయలేకపోతే గమ్మునుండాలా, కానీ ఇచ్చింది మాత్రం వాడుకోవద్దు. నువ్వు వాడుకున్నావు అనుకోండి 1 year వరకు చూస్తాడు వాడు, నువ్వు చేస్తున్నా నువ్వు అన్నా వానికి ఇవ్వాల్సిందే డెఫినెట్గా, బికాజ్ ప్రిజంప్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ వాజ్ ద థింగ్. సో ఇఫ్ ఇస్ ద డిజబిలిటీ వుడ్ బి దేర్ ఫర్ ద పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు ఎలెక్ట్ ఇట్. సో పోస్ట్పోన్ అంటిల్ ద డిజబిలిటీ సీజెస్ or until the election is made by some competent authority on behalf of him. So let us see one of the Cooper versus Cooper case law. In Cooper versus Cooper case law, it has been observed that as per the doctrine of election, he who accepts a benefit under a deed or will or other instrument must adopt the whole content of that instrument, must conform to all its provisions, and renounce all rights that are inconsistent with it. This principle is often put in another form, that a person cannot approbate and reprobate the same transaction. So neither he cannot say, suppose you want the pizza or burger, either you have to choose any one of them. But if you say I need half this one, no, it cannot be done. So any two transactions are there. Okay, I will give the pizza, but you have to give me your let us see, you have to give your pen. అదే వాడు పెన్ అయితే ఇయ్యడంట, కానీ పిజ్జా అయితే తింటాడంట. నడుతుందా అండి ఎట్లా? No. విత్తే పెన్ ఇచ్చేసాయి, పిజ్జా తిను, లేకుంటే పిజ్జా తినకు పెన్ ఇయ్యకు. అంతే సార్. So anything should be done when you want to approbate or reprobate, but not in the middle. So now let us see the Dhillon versus Parker. This is another case law. Election is defined as choosing between the two rights. Two rights are there. When there is a clear intention or express or implied that both are not to be enjoyed. రెండు ఎంజాయ్ చేయలేము, ఏదో ఒకటి. అరే తెల్ల పాయింట్ అన్న తీసుకో, నల్ల పాయింట్ అన్న తీసుకో, ఏదో ఒకటే తీసుకో. అటువంటప్పుడు యూ కెన్ చూజ్ ఎనీ వన్, బట్ యూ కెనాట్ చూజ్ బోత్. సో choosing between the two rights when there is a clear intention expressed or implied that both are not to be enjoyed. The foundation of the doctrine is the intention of the transferor, and its characteristic is the effectuation of the transfer of property not belonging to him. కానీ ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారో he is not the owner of the property. Some another person is the owner of the property. But some another person owner of the property, this man will try to profess to transfer to another person by giving what? Some monetary benefit to that person who is the owner of the property. To accept, to elect, either to transfer his property to the another person, or he may reject also. That is, the election is given to that person. So that is the property belonging to him. Then another Shah Mukundlal versus Babu Sri Krishna Singh. This is a case law. It has been observed that one cannot approbate and reprobate the same transaction. In other words, a person shall not at the same time both affirm and disaffirm the same transaction. Affirm it as far it is to his benefits, and disaffirm it as far it is to his prejudice. సార్ అమ్మాయిని చూద్దానికి పోయినాం సార్, ఓకే, పెద్ద అమ్మాయిని చూపెట్టిండ్రు. పెద్ద అమ్మాయి ఉన్నప్పుడు చిన్న అమ్మాయిని చూపెట్టారు. ఎందుకండి? చిన్న అమ్మాయి బాగుంటే పెద్ద అమ్మాయిని కాకుండా చేసుకుంటారని. అది అర్థంగతి. ఆ పిల్లగాడు ఏం చేసిండు, ఎక్కడో సందులోకి వెళ్ళి చిన్న అమ్మాయిని చూసిండు. పెద్ద అమ్మాయి నల్లగా ఉన్నది, చిన్న అమ్మాయి మంచి ఎర్రగా బుర్రగా ఉన్నది. సో నా వాళ్ళు ఏమన్నారు, మా పెద్ద అమ్మాయిని చూసుకుంటే నీకేమో i10 హోండా ఇస్తాము. సరే i10 కాదు i20 ఇస్తాము, ఎందుకంటే పెద్ద అమ్మాయి కొంచెం పర్సనాలిటీ మంచిది కాబట్టి ఆమె కారు నడుపుతుంది, i20 ఇస్తాం మీకు హోండా అన్నారు. మరి చిన్న అమ్మాయిని చేసుకుంటే ఏమిత్తంటే స్కూటర్ ఇస్తాం అన్నారు.
నాకు I-20 హోండా కావాలా, చిన్నమ్మాయి కావాలని అడుగుతారండి? నో సార్. చిన్నమ్మాయిని చేసుకుంటే స్కూటర్ తీసుకోవాలా, పెద్దమ్మాయిని చేసుకుంటే I-20 హోండా తీసుకోవాలా. ఏది అడ్వాంటేజ్? ఇది ఒకటి తీసుకున్నావు, ఇంకోటి అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి తీసుకున్నావు అంటే మిగతాది ఏం కావాలా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ మీ? తీసుకుంటే అదన్నా తీసుకో, లేకుంటే ఇదన్నా తీసుకో. అప్రోబేట్ దాంట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం, దీంట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం కాదు. హోండా ఏమో ఇక్కడ, అక్కడేమో అమ్మాయి ఏమో చిన్న అమ్మాయి. నో, ఐదర్ యూ మ్యారీ ద ఎల్డర్ డాటర్ ఆర్ యూ మ్యారీ ద యంగర్ డాటర్. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. బట్ if you marry the elder daughter, will give the I-20 Honda. If you marry the younger daughter, will give the scooter. Or you say Honda or whatever it may be, Activa or Aviator, whatever you think, Dio. So anything. So you cannot choose a good from one thing and another good from another thing. Two transactions are separate. At the time you can choose it. When the two transactions are separate, then we can make it out. అరే ఇవన్నీ పైసలు ఇవ్వాలా, మళ్ళీ అమ్మాయి కూడా ఇవ్వాలా. మరి అమ్మాయి ఇవ్వకుండా ఈ పైసలు ఇచ్చి ఏం చేస్తారు అండి? సొమ్ములు ఇచ్చి ఏం చేస్తారు? ఒకనాడు అడిగినట్ట, రై స్కూటర్ ఇస్తాడా? ఇస్తాడు. ఇల్లు ఇస్తాడా? ఇస్తాడు. ఫ్రిడ్జ్ ఇస్తాడా? ఇస్తాడు. ఇంకేమి ఇస్తాడు? అన్ని ఇస్తాడు. మరి అమ్మాయి ఇస్తాడా లేదా? ఇవన్నీ ఇస్తే ఇస్తుండు. వాడంటాడు కదా ఇవన్నీ ఇస్తే అమ్మాయి అని అంటాడు. No, nobody could do so. Nobody could do so. So my point is, you cannot ask one thing which is advantage to you. You cannot deny another thing which is that. Either you want to accept fully, or you don't want to accept completely. Don't accept. The rule given in the section 35 can be analyzed as follows. Number 1, what it clearly says, where a person professes to transfer property which he has no right to transfer. Asalu vaniki right e ledappudu he is not a owner of the property. Number 1, A is not the right of the property. Sultanpur case law, right of the property belongs to C. Sultanpur case law lo right of the property ఎవరికి ఉన్నదండి? C కి ఉన్నది. ఎలక్షన్ ఎవరు చేస్తారండి? C చేస్తాడు. Yes. Number 1, a person A, he doesn't have the property right there. Number 2, as a part of the same transaction, the same transaction lo converts any benefit to the owner of the property. అయితే ఏం చేసిండు? సుల్తాన్పూర్ లో 1000 రూపాయలు ఇస్తాడు C. అంతేనా అండి? 800. 1000 రూపాయలు కాస్ట్ ఇస్తానన్నాడు, కానీ సుల్తాన్పూర్ 800ది. ఓకే సార్. ఏమి ఇస్తానన్నాడు? నువ్వు సుల్తాన్పూర్ బికి ఇస్తే నీకు 1000 రూపాయలు ఇస్తానన్నాడు. కాకపోతే ఏంటంటే సి అన్నాడు, నో ఇస్ మై ఇంటర్నేషనల్ ప్రాపర్టీ, నేను ఇవ్వను అన్నాడు. కాబట్టి హీ లూజెస్ ద 1000 రూపీస్, బట్ హీ రిటైన్స్ ద సుల్తాన్పూర్. అయితే బి ఏ డిజపాయింటీ ట్రాన్స్ఫర్కి ఏం ఇవ్వాలా? వాడు నువ్వు 800 వర్తలు ఇల్లు ఇస్తానన్నావు కదా, ఇయ్యలేదు కదా అంటే 800 ఇవ్వాలా? ఇవ్వవద్దా? ఇవ్వాలి సార్. మళ్ళీ మిగతా 200 ఎక్కడికి పోతాయి? ఈ 200 ఎక్కడికి పోతాయండి? అయ్యా ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గరే ప్రాపర్టీ కదండి, అది ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్తాడు కదా, ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గర పోతాయి. ట్రాన్స్ఫర్ చచ్చిపోయింది అనుకోండి, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ తీసుకుంటారు 200. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బికి పైసలు డిజపాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఇచ్చే ఎవడు ఇస్తాడు? పైసలు ఏనే ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఏ ప్రొఫెస్ చేసింది కదా బి సి ప్రాపర్టీ ఇస్తానని సుల్తాన్పూర్. ఓకే సార్. సో సెకండ్ కండిషన్ ఈజ్, యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ కన్ఫర్స్ ద బెనిఫిట్ టు ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ సి, హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ సి సుల్తాన్పూర్ ఇన్ ద అబవ్ ఎగ్జాంపుల్. సో థర్డ్ పాయింట్, సచ్ ఎ ఓనర్ మస్ట్ ఎలెక్ట్ ఐదర్ టూ. ఎవరు ఓనర్ సుల్తాన్పూర్ లో? C. So C has to elect to confirm such a transfer or to dissent from transfer. అయితే సుల్తాన్పూర్ కేసులలో ఏం చేసిండు? C కన్ఫర్మ్ చేసిండా, డిసెంట్ చేసిండా? డిసెంట్ అంటే కన్ఫర్మ్ చేసిండు, వద్దు అని. అది కన్ఫర్మ్ అనరు, దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసినంటే తీసుకుంటా అన్నాడు 1000 రూపాయలు. డిసెంట్ అంటే నేను తీసుకోను అన్నట్టు అర్థం. వద్దు. ఇప్పుడు వద్దన్నాడా? కన్ఫర్మ్ చేసిండా, డిసెంట్ చేసిండా?
డిసెండెంట్. డిసెంట్ చేసిండు అనాలా సి, ఎందుకంటే సుల్తాన్పూరే ఉంచుకుంటానన్నాడు, 1000 రూపాయలు తీసుకొని అన్నాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కండిషన్. ద థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్. ఫోర్త్ పాయింట్, ఇఫ్ హీ డిసెండ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ హీ షల్ రిలంక్విష్ ద బెనిఫిట్ టు కన్ఫర్డ్. ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు అనుకుందాం సుల్తాన్పూర్, కాబట్టి 1000 రూపాయలు తీసుకోవచ్చా సి? నో. తీసుకోలేము. రిలంక్విష్ అంటే వదిలిపెట్టుకోవాలా. హీ షల్ రిలంక్విష్ అంటే సి ఎగ్జాంపుల్ లా, ఈ సి షల్ రిలంక్విష్ ద బెనిఫిట్ టు కన్ఫర్డ్. కన్ఫర్డ్ బై హూమ్? బై ఏ. ఏంటిది? 1000 రూపాయలు. ఎందుకు ఇవ్వనన్నాడు? ఏమి ఇవ్వన్నాడు? సుల్తాన్పూర్. కాబట్టి 1000 రూపాయలు కూడా రావు. కాబట్టి సి ఇఫ్ హీ డిసెండ్, సి డిసెండ్స్ ఫ్రమ్ ఇట్ హీ షల్ రిలంక్విష్ ద బెనిఫిట్ టు కన్ఫర్డ్ మీన్స్ 1000 రూపాయలు రావు. నెంబర్ ఫిఫ్త్, ద బెనిఫిట్ సో రిలింక్విష్డ్. ఆ బెనిఫిట్ రిలింక్విష్ బెనిఫిట్ ఎవరికి పోతుంది? అది ఏకి. ట్రాన్స్ఫరర్ కి పోతుంది, ఏకి పోతుంది. ఏ చచ్చిపోయింది అనుకోండి, ఎవరికి పోతుంది? ఎయిడ్స్ కి. ఏ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి పోతుంది, ఏ లీగల్ హెడ్స్ కి పోతుంది, ఏ చచ్చిపోతే. ఎందుకంటే ఏ ట్రాన్స్ఫరర్ కదా. Yes, sir. ఎస్. సో these the 5 points are there which is fulfilled over there. So where a person professes to transfer property which has no right to transfer. ఏ అన్నాడు? వాడు ఉట్టిగా ప్రొఫెసింగ్ చేస్తాడు, కానీ he is not the owner of the property. So profess means purports, claims, acknowledges, make a proposal. That is called professes. That is a being entitled to one share of the house, transfer the entire house to B and conferred benefit of the owner of the other share of the house. It was held that the transferor intended to give the whole house. It is immaterial for what cause his intention proceeded, whether he forget or misunderstood his right. Of course, he has given one of the example. షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారనుకోండి షేర్లు, ముగ్గురు కూడా వాటా ఉంటుంది అంట. అయితే అరే నీకు మొత్తం షేర్లు ఇచ్చినా అని అనుకుందాం, నీకు అమ్ముతా అన్నాడు అనుకోండి, ఏది వాటా, ఏది ల్యాండ్స్లో, అంటే అర్థం మిగతా వాళ్ళది కొని ఇచ్చి అంటే తీసుకొని మొత్తం ఇచ్చినట్టు అర్థం అన్నట్టు. లేకుంటే మై ఓన్లీ షేర్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద షేర్ హీ విల్ గెట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్టర్ ద మ్యూటేషన్, దట్ షేర్ ఓన్లీ హీ విల్ సెల్ it because he is the owner of the share. ఇక్కడ అదే రాదు, ఎందుకంటే when he becomes a owner automatically he will have the right to say. కాకపోతే he professes means he will buy the other shares and give the entire house to the transferee. So that may be the difference, but he has to buy it, but other person should have to have the chance. సార్ ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉన్నదండి, ఆ ఇంట్లో ఏమున్నది పంచుకున్నాం అనుకోండి, అంత క్వార్టర్ వస్తాయి, నలుగురు ఉంటారు, అండ్ 1/4 1/4 వస్తాయి. ఇదంతా కాకుండా అరే ఎవరు ఒక్కరు కొనుక్కోండి, పెద్ద ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు కదా. అవును సార్, అవును. అమ్మిండి అనుకుందాం, లేకుంటే అమ్మిండి అనుకుంటే ఏం చేయాలా? అందరికి షేర్స్ మళ్ళీ బరాబర్ ఇవ్వాలా. అచ్చా ఇంకొకరికి అమ్మిండి అనుకుందాం, ఈయననే, కాబట్టి ఏంటంటే ఎంత అయితే వాళ్ళ షేర్కి వస్తుందో వీళ్ళకి పైసలు ఇస్తే వాళ్ళు అమ్ముకోవచ్చు, వాళ్ళు సంతకాలు పెడతారు. ఎస్, నౌ యూ కెన్ సెల్ ద ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ. ముగ్గురు బ్రదర్లు సంతకాలు పెట్టింది అనుకోండి, 4వ బ్రదర్ అమ్మేస్తాడు మొత్తం. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ముగ్గురు బ్రదర్స్ దే గెట్ దర్ ఓన్ షేర్స్ అండ్ దే విల్ కీప్ క్వైట్, అండ్ దిస్ మ్యాన్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఎంటైర్ ప్రాపర్టీ టు ద అదర్ పర్సన్ బికాస్ he paid the cost of it. So here professes means ante only purport and he is not the owner of the property, but he can assure that he will buy it and he will give the some other things to him, either the money or the land. Then he see that transfer will be take place to transferee. The first condition, benefits conferred by the owner of the property. So benefit conferred on the owner of the property. So whenever the owner of the property wants to give his own property, naturally he will see the benefit. ఇప్పుడు సి ఉన్నాడు అనుకోండి పైన సుల్తాన్పూర్ ఎగ్జాంపుల్లో, అది ప్రాపర్టీ వర్త్ 800, కాబట్టి ఏం చేసిండు? 1000 రూపాయలు ఇచ్చిండు, అంటే బెనిఫిట్ ఉన్నదా లేదా? ఉంది సార్. అదే వాడు ఏ అన్నాడు అనుకోండి 700 ఇస్తానంటే అమ్ముతాడా అండి? అమ్మడు సార్. ఎందుకంటే దాన్ని వర్త్ 800 ఉన్నప్పుడు వాడు ఎందుకు అమ్ముతాడు? అది లాస్కి. అవును సార్. సో ఏ ప్రపోజల్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు బి టు సి అండ్ గివ్స్ 1000 టు గివ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ బి. This is not the case of direct benefit to B and thus B has no duty to elect. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చేసిందంటే మీరు ఏ ప్రొఫెసర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ టు బి అండ్
property to B to C and gives 1000 to the wife of B. అరే 1000 టు వైఫ్ ఆఫ్ బి నడుతుందా అండి? బికి ఇవ్వాలా పైసలు? బి నుండి ప్రాపర్టీ తీసుకొని సికి ఇచ్చినప్పుడు 1000 ఆ బికి బదులు బి వైఫ్ కి ఇచ్చింది అనుకోండి, బి ఇచ్చినట్టేనా? No, sir. సార్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద ఐ ఆఫ్ లా ఓన్లీ వన్. అది థియరిటికల్ లా, ప్రాక్టికల్ గా వేరు. Yes, sir. He should have to give to the B, then only he can transfer, the B can transfer to C. అరే మీ పెళ్ళానికి ఇచ్చిన నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేయంటే, మా పెళ్ళాం దగ్గర ఉన్నది ట్రాన్స్ఫర్ చేయపో, నాది ప్రాపర్టీ, అది మా పెళ్ళాంది కాదు, అది నాకే ఇవ్వాలా. అరే మీ పెళ్ళాం నీకు ఇయ్యదా, అది సంగతి తర్వాత, నా దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు నాకే ఇవ్వాలా పైసలు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ టు B, because the benefit is given to the B's wife. And B's wife is not the owner of the property to transfer the property to C on the direction of the A who professes it. So B has no duty to elect. అక్కడ Bకి డ్యూటీ ఏం లేదు, ఎందుకంటే పైసలు ఇచ్చింది Cకి, B వైఫ్ కి. సో B వైఫ్ కి ఇచ్చినప్పుడు Bకి ఏం డ్యూటీ ఉన్నదండి? ఏం లేదు, ఎలక్షన్ ఏం లేదు. Bకి ఇచ్చింది అనుకోండి, ఐదర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ద మనీ. ఎలక్షన్ ఉన్నది అక్కడ Bకి. So it is also necessary that the benefit and burden both must come from the same transaction. రెండు ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ రావాలా. అయ్యా చచ్చిపోయింది అనుకోండి, అయ్యకు బాగా ప్రాపర్టీ ఉన్నది అనుకోండి, కొడుకులు తీసుకుంటారు. మరి అయ్యకు ప్రాపర్టీ బాగున్నప్పుడు కొడుకులు తీసుకున్నప్పుడు అయ్యకు ఏది డెట్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, కొడుకులు పంచుకోవాలా. ఎందుకంటే when they are taking the advantage of one thing, they have to also take the disadvantage also. Is it clear? Yes, sir. Yes, that is the point. So number third point, part of the same transaction. ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ ఉండాలండి, రెండు ట్రాన్సాక్షన్ ఉండద్దు ఇక్కడ. సో లెట్ us see what is the part of the same transaction ఏంటిదో చూద్దాం ఇప్పుడు. మొహమ్మద్ అఫ్జల్ వర్సెస్ గులాం ఖాసిం, ఒక ట్రాన్సాక్షన్, రెండు ట్రాన్సాక్షన్లు అవి. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ నవాబ్ ఆఫ్ ట్యాంక్, ఈ నవాబ్ ఆఫ్ ట్యాంక్ is the place I believe, the government while transferring the city chiefship of Nawab to eldest son, ఆ నవాబ్ చచ్చిపోయిన తర్వాత నవాబ్ ఎల్డెస్ట్ సన్ కు చీఫ్ షిప్ ఇచ్చేశారు. కానీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ సమ్ క్యాష్ అలౌన్సెస్ టు ద నవాబ్ సెకండ్ సన్. అది చీఫ్ షిప్ ఏమో నవాబ్ ఎల్డెస్ట్ సన్ కి ఇచ్చారు, కొన్ని క్యాష్ అలౌన్సెస్ ఏమో నవాబ్ సెకండ్ సన్ కి ఇచ్చారు. ఎవరు? గవర్నమెంట్. ఓకే, ఎర్లియర్ నవాబ్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ, అంటే అంతకుముందు ఎర్లియర్ నవాబ్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ హిజ్ లైఫ్ టైమ్ విలేజ్ టు ద సెకండ్ సన్. ఆల్రెడీ సెకండ్ సన్ కి ఒక లైఫ్ టైం కి ఇచ్చేసాడు. ఏది? కొన్ని గ్రామాలు ఇచ్చేసాడు నవాబే ముందుగాల. ఫర్ హిజ్ మెయింటెనెన్స్, విలేజ్ టు ద సెకండ్ సన్ ఫర్ హిజ్ మెయింటెనెన్స్. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ బై ద ప్రివీ కౌన్సిల్ దట్ సిన్స్ దీస్ గ్రాంట్స్ క్యాష్ అండ్ విలేజ్ కేమ్ టు ద సెకండ్ సన్ ఫ్రమ్ 2 different సోర్సెస్. ఇప్పుడు విలేజెస్ ఏమన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాయి? ఫాదర్కి వెళ్ళి వచ్చినాయి. మళ్ళీ క్యాష్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చింది. ఇవి ఒకటే ట్రాన్సాక్షనా, రెండు ట్రాన్సాక్షన్లా? రెండు ట్రాన్సాక్షన్లు అయితే ఇవి. సో ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ బై ద ప్రివీ కౌన్సిల్ దట్ సిన్స్ దీస్ గ్రాంట్స్ ఆర్ క్యాష్ అండ్ విలేజ్ కేమ్ టు ద సెకండ్ సన్ ఫ్రమ్ 2 different సోర్సెస్, దే వర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు అది. ఒక సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకు అవుతుందంటే ఇవి చెప్తా. లేట్గా వచ్చింది ఇంటికి, ఎవరు? కొడుకు. అమ్మ చూసి ఏం చేసింది? వానికి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏం పనిష్మెంట్? 5 గుంజులు తీయాల. మరి తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ విన్నాడు, అరే లేట్గా వచ్చినవారా, 10 గుంజులు తీయమన్నాడు. డాడీ ఆల్రెడీ అమ్మకు చెప్పింది, నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నా. ఒకటే కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కి డబుల్ పనిష్మెంట్ ఎందుకు డాడీ? ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ కి, ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటే కదా ఇక్కడ, లేట్గా రావడం అనేది. సో వన్ సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్, దర్ ఇస్ నో డబుల్ పనిష్మెంట్. ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మనే ఇచ్చింది గుంజులు తీయమని, మళ్ళీ డాడీ కూడా ఇస్తాడా గుంజులు తీయమని? The same late. Only one cause of action for only one punishment should be there. Kabatti 2 different transactions ఉన్నప్పుడు one can accept it. కానీ same transactions అయినప్పుడు anyone can be accepted. So that is the one. Owner of the property must elect. ఇప్పుడు owner of the property should elect అంటే ఎవరైతే ఓనర్ ఉంటారో వానికి చాయిస్ ఉండాలా, either to take the cash or give the sultan. Whether I accept the 1000 rupayalu from the A or give the sultan per to the B. So the C is having the election over there.
అప్పుడు సికి ఇవ్వకుండా 1000 రూపాయలు సి వైఫ్కి ఇచ్చిండ్రు అనుకోండి, సి వైఫ్కి ఇస్తే సికి ఇచ్చినట్టేనా అండి? No. They are two separate. It is not directly given to the C because B is not, the C's wife is not the owner of the property of Sultanpur. The owner of the property of Sultanpur is C. Is it clear? Yes, sir. Yes. Where a person elects to dissent. So the person who wants to elect or dissent, the choice should be there. వారికి గన్ పాయింట్ పెట్టి అరే నువ్వు అమ్ముతావా సత్తావా అంటే వాడు ఏమంటాడండి? అమ్ముతా అంటాడు. ఎందుకు? బతుకుంటే బలిసాకైనా తినచ్చు అని. విన్నారా అండి? అవును సార్. సో దట్ ద చాయిస్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద ఎలక్ట్ టు ద డిసెంట్, వారికి చెప్పాలన్నట్టు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ కమ్. సో మోడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్, ద ఓనర్ హ్యాస్ టు చూస్ వన్ అవుట్ ఆఫ్ ది టూ ఇన్కన్సిస్టెంట్ రైట్. దిస్ చాయిస్ మే బి ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్. ఎక్స్ప్రెస్ అయినా కావచ్చు, ఇంప్లాయిడ్ అయినా కావచ్చు. ఎట్లా ఇంప్లాయిడ్? 2 పెడతారు అక్కడ, ఏది 2 ఐస్ క్రీమ్లు పెడతారు, సేమ్ కంపెనీ, కాకపోతే అంటే బ్రాండ్ చేంజ్ అన్నట్టు. అదే ఒకటేమో ఒక కలర్లో ఉంటుంది ర్యాపర్, ఇంకోటేమో ఇంకో కలర్లో ఉంటుంది. సేమ్ బ్రాండ్, సేమ్ థింగ్, సేమ్ కాస్ట్. అక్కడ పెడతాడు అనుకోండి, అందులోకెళ్ళి ఒకటి తీసుకొని తింటా ఉంటాడు అంటే అర్థం వాడు యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నట్టే కదా అది. అవును సార్. సో ఇంప్లాయిడ్ ఉంటుంది, యాక్సెప్ట్ ఉంటుంది. వేర్ ద ఎలక్షన్ ఈజ్ మేడ్ బై ద ఓనర్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ వర్డ్స్. అమ్మా నాకు ఇది ఎర్రది కావాలనే, అరే నాయన మాకు ఇది తెల్లది కావాలనే, ఓకే దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్. Or just took it and eat means impliedly that he will accept the same. It is said to be the express election which is final and conclusive, where the owner accepts the benefit, then the presumption that he has knowingly accepted the benefit. So that is the thing would be there. Next is 2 years enjoyment without any act of express dissent. Suppose if a person for the 2 years he enjoyed, but he did not say, that means automatically he accepted the offer. So where the owner of the property has done some act which renders it impossible to place the parties in the same condition in which they would have been as if such act had not been done. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పాను, ఏది ఏ సికి కోల్ మైన్ ఇచ్చాడు, ఏ has transferred the C a coal mine and the C estate should be transferred to the B, but C enjoyed the coal mine and exhausted the coal mine. At that instance, impliedly that he took it, that means the C has to transfer his estate to B in the Sultanpur case law. That case law where I have dealt it. So now this is the thing, and we do have only 1 minute now. A transfer to B an estate to which C is entitled as a part of the same transaction gives C a coal mine. C takes the position of the mine and exhausts it. He has thereby confirmed the transfer of the estate to B. Endukante C enjoyed the coal mine. That means C has to suppose to transfer the estate to B because he accepted the offer of A, and A professes to transfer C property to B. సార్ మీరు ఏ అంటారు, బి అంటారు, సి అంటారు, బికి అర్థమైంది, మాకు అర్థం కావాలి కదా సార్. అయిందా అండి? ఎంతవరకైనా అయిందా? Yes, because we will see some more exceptions in it. In the tomorrow class we will see it, then we will go to the next topic if it is time left over there, and if not we will continue the same thing in the tomorrow class. Thank you very much for your patient listening, and I am sure that you enjoy the class now, and please inform the other people to take the benefit of my class, and the election is there for you because I am not forcing at the gunpoint to listen and to do this thing or that thing. So it's a choice to you to listen. The free consent would be there. With this, I would like to stop my today's class and see you tomorrow at the same times.